ಬಸ್ ಇದು ಓಪನ್ ಸಿಟಿ ಟೂರ್ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವಾಯ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಇದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಮ್ ಬೋಟು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ. ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫಿಶ್, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. Boat this morning. Did you see it? Yeah, just about a quarter mile out there, not about where that parasail is right now. Sitting up in the restaurant on the buffet up there, and I saw a geyser. And now we'll probably do that when we get back. Go over to the beach. Yeah, mostly the fish and coral, but every now and then, yeah. Oh, we went to Pearl Harbor there. Most of the fish will fall into some type of category, a family. So yellow tang, and anyone with the last name Tang, T-A-N-G, is a common family, and that's what we see a lot of. So what makes you a tang is if you have something going on the base of your tail. So if you look, say, at a yellow tang, they have a white dot on either side of the base of their tail. Now that is actually called a scalpel. So they are in, anyone with the last name Tang is going to be in a subspecies category called surgeon fish. So surgeon like a doctor. The surgeon fish have a scalpel on the base of their tail. So a yellow tang has a little white dot that's part of their spine that comes out of their body. Other surgeon fish, their scalpel can be orange or blue or black. It just depends on the surgeon fish. Now what that scalpel blade is used for is basically to defend themselves. If a predator were to come along and try and eat them, they're going to take a hint. Their cousin, she's a blue tang down in Australia. Anybody know who I'm talking about? Dory, exactly. So Dory is a blue tang, and she, in the movie Finding Nemo, teaches everybody a song, right? Just keep swimming, just keep swimming. As the fish swims away, it's actually slashing that scalpel blade at its predator. So when Dory says just keep swimming, it's literally combining the fight and flight response of the fish. So it does very well to protect them. And I can remember surgeon fish, that species of fish, because they give predators rhinoplasties. Jobs, right? For trying to eat them. So yellow tangs are a very common one. We also have just about every other color of tang. We don't have the blue tang, unfortunately. So the blue tang is typically found in the Great Barrier Reef and warmer water climates. But we have the yellow tang, we have the brown tang, the lavender tang, the golden eye tang, the blue tang. L-A-U, W-I-L-I, W-I-L-I, and U-K-U-N-U-K-U-O-I-O-I. Now we really do the boy. Forget, right? They'll ask the other fish, they'll say, have you seen my husband? Have you seen my wife? And the other fish will say no, obviously, because they haven't seen them. They're not going to give them that false hope. But they do see the butterfly fish going downhill very quickly. You know, haven't eaten, haven't showered,
in a long time, and they'll tell them together. Yeah. If they do lose their mate, you'll find them out here. It's really sad, guys. It's like 9 a.m. and we're out here, and they are at the local dive bars, just drowning away their sorrows. So eventually, when he built his boat, he built it so that she could hear over this river. Yeah, he's really smart. He also told me he doesn't really remember how much we cleared last time. Starting to do a couple passes over the big rock out here, guys. We're gonna try and get a couple in. There's lots of fish that live around here. Also, I do notice a lot more of the black sea urchins on this side. If anybody has seen some spiky things, it's not easy to get out here. And Hawaii is a tropical destination people dream of coming to, right? And I know it's not easy for a lot of us. It takes days to travel over here. You're in one of the most isolated areas in the entire world right now, guys. And it's not easy, I know. ಈ ಕಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಮ್ ಬೋಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಬೋಟು. ಸೊ ನಾವು ಆ ಬೋಟಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡೆಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಫಿಶ್ಶು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿನೂ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟೂರ್ನ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು $58 ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸು. ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ $58, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ $28, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2,500. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ $5 ಅಂದರೆ ₹500 ಈ ಥರ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆ ನೋಡಿ ಪೋರ್ಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಬೀಚ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆ ಬೀಚ್ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದ ಬೀಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೋರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೋರ್ಕ್ಲಿಂಗ್. ಕೋನಾ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೋರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ವೇಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ಗೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೀಚ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ಲು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ.
ಬಸ್ಸು. ಇದು ಓಪನ್ ಸಿಟಿ ಟೂರ್ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಇದೆ ABC ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಹವಾಯಿದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ABC ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿಟಿ ಟೂರ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಿಟಿನ ತಿರುಗಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡಿ ಚೀಕಿ ಟೀಕಿ ಅಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಇದು ಫೇಮಸ್ ಸೀ ಫುಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 27 to 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದು. ತುಂಬ ಗರಂ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಶ್ ಆಫರ್ ಅಂತ, ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಟೆಂಡರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ABC ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 3-4 ABC ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕಿಮ್ ಚಾಂಗ್ ಚೈನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟರಿಕ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಚರ್ಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಕುವಾ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಉಲಿಹಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಹವಾಯಿ. ಇದು ಹವಾಯಿನ ಒಂದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಇದು. ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ABC ಸ್ಟೋರು. ಇದೇ ಥರ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ABC ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. I live in Salt Lake City now, but originally from Detroit, born in Detroit, grew up in Michigan. ಈ ಕಡೆ ಕೋನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೇಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಅಂತ ಈ ಚರ್ಚ್. ಇದು ಫುಲ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಬಲಲ್ಲಿ ಕೈತದ್ದು ಇದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಮಾರ್ತಾ ಶಿನ್ ಬ್ರೀವರ್ ಅಂತ.
ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಪಾಪಾಕೋನ, ಇದು ಓಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ನೋಡೋಣ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಶ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಪ್ಪಾಯ, ಬನಾನಾ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್. ವಾಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಮ್ ಟೂರ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಬೇಕು.
Really? I think that's Kauai. Yeah, that's the rainforest. The one we were on just yesterday? No, yesterday. Yeah, they get like 200 inches. We go to the military. Highly Kauai. Oh, that's the place. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್.